ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Friends, if you rest, you rust. Remember this. Hello, my dear friends. We are moving on to the internal structure transfer section of dicotyledonous stem and then monocot stem. These two stems we are to see. If we take a section of dicot stem, let me draw it here. Okay. Transverse section. Stem is arranged in a longitudinal manner. I have to take its section like this. How we can take this? Take two blades together, and then you can take a section. So in between these two blades you will find section, and then we are to add safranin on it. Safranin is a stain, so it will give color to each and every parts, and on the basis of that we will be able to study each and every part like epidermis and hypodermis and cortex and endodermis and pericycle and pith, all these parts. So this generally occurs. So safranin is a stain. This is the outermost epidermis. उसके नीचे रहेगा हाइपोडर्मिस, उसके बाद आएगा मेन कॉर्टेक्स, उसके बाद वेवी एंडोडर्मिस. I am drawing endodermis. It's wavy, and next to it this portion is collectively considered as, we are aware, stele. Centrally located region surrounded by endodermis, and endodermis is not a part of it. This part is known as stele. Now the main feature is that arrangement of vascular bundle in a circular manner. Arrangement of vascular bundle in a circular manner. I am drawing it over here. So I have drawn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vascular bundles. They are arranged in a circular round. गोल आम કરીને arrange થયેલા છે. આની સ્પેશિયાલિટી છે. Just on the basis of the section, if we put it on the stage of the simple microscope and we will see such kind of the arrangement of the vascular bundle, we will be able to identify that this section belongs to dicotyledonous stem. As we saw in the root, there were so many root hairs. Similar structure, but it is multicellular. Here we find it is called ट्राइकॉम. उसका नाम क्या रखा है? ट्राइकॉम. Remember this. Second thing we are to understand, leaf and stem, these two are actually aerial parts of the plants. So whichever the aerial parts are there, it has got covering of cuticle. It is having a cuticle layer on its outer surface. यहाँ पर cuticle layer हर एक में रहेगा, चाहे वो stem है या फिर चाहे वो leaf है, उसके अंदर होता ही है. If we think about the underground part, that is root, there is no any covering like a cuticle occurs on the epiblemma. Why this so? Because we are aware about one fact, that the function of root is to absorb water plus ions. So if there is a cuticle layer, then it may become hurdle for the absorption.
because we are aware that cuticle is impervious to water. Correct? So remember one thing, that in case of the root, cuticle layer is totally absent. In case of the aerial part, that is leaf and stem, cuticle layer is always present. એ હોય જ તે. Now what we are going to do, we are going to enlarge this much part. Okay, इतना पार्ट हमको एनलार्ज करना है, so as we will come to know the internal structure of dicot stem. तो पहला હું એનલાર્જ કરું છું epidermis. It is made up of parenchymatous tissue cells. Cells are compactly arranged. This is epidermis. At some places we find stomata. This space is known as stomata. Stomata is actually space which is formed due to the arrangement of the special kind of cells which are called guard cells. We will study the structure of stomata at the time when we are in structure of leaf, right? Plus, let we put multicellular trichome. This is trichome. यहाँ पर भी रख देते हैं. So naming will be very easy. यहाँ पर I have to draw cuticle layer. The function of the trichome is to reduce the water loss. આપણે આગળના લેસનમાં આવવાનું છે. Now I have drawn epidermis, the outermost layer. Now I will draw the next to it, that is hypodermis. I did not draw it in case of the transverse section of root, because in the root it was totally absent. Now here I will draw. Which tissue I will draw, that you are to consider. पहले मुझे दौर लेने दो, मतलब कि ड्राइंग कर लेने दो बच्चे लोग. I will draw at least 3 layers. So this hypodermis is not having single layer, more than 1 layer. I have drawn 3 layers. At the corner we find, at the corner of these cells we find thickening, cellulose, hemicellulose and pectin. And one more thing I have to draw. In this cell I am drawing chloroplast so as it looks greenish in color and performing function of photosynthesis. It prepare its own food, and we are in the internal structure of dicot stem. So you can easily understand that the young dicot stem looks greenish, and that is due to its hypodermis. Hypodermis is a part. Epidermis is a part made up of parenchymatous tissue cell. Hypodermis is next to epidermis, which is made up of collenchyma. Collenchyma મેં અહીંયા ડ્રો કર્યા છે ને, આપણે ભણીને બેઠા છીએ. તો આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં કોલેનકાઇમાની જે શોર્ટ નોટ હતી એની અંદર શું લખ્યું હતું? This tissue is present below the epidermis. પણ ત્યાં જે લેયર બનાવે છે उसका नाम हमने यहाँ पर क्या रखा? हाइपोडर्मिस. It is actually outer cortex. So the cortex is highly developed in case of the dicotyledon stem, because it is clearly differentiated into 3 parts: outer cortex, middle cortex and inner cortex. Inner cortex is known as endodermis. Outer cortex is known as hypodermis. Middle cortex is known as main cortex. Now I will draw here वेवी दौरने का है.
तो ये मैंने एंडोडर्मिस, तो पहले लेट वी फिनिश एंडोडर्मिस. पेरेन्काइमेटस टिश्यू सेल्स compactly arranged contain starch granule. I am drawing starch granule in it. That is why this layer is also called starch sheath or starch layer. Sheath माने layer, माने membrane, माने pad, okay, or stir. So this is starch layer. So endodermis is actually inner cortex. एंडोडर्मिस का दूसरा नाम क्या रखा? स्टार्च लेयर. ये आपको याद रखना है, यहीं तक उसको सीमित रखते हैं, थोड़ा सा ले लेते हैं. उसके अंदर स्टार्च ग्रेन्यूल्स एक्यूमुलेट है, इसलिए उसका नाम रखा स्टार्च लेयर. एंड नाउ आई विल ड्रॉ हियर मेन कॉर्टेक्स, राउंड और ओवल शेप विथ conspicuous intercellular space clearly visible. This is cortex. તો આપણે આટલું ડ્રો કર્યું, અહીંયાથી શરૂ કરીને અહીંયા સુધી ડ્રો કર્યું. Now here I have to draw for example pericycle, right? They are available in semilunar patches. Semilunar એટલે અર્ધચંદ્રાકાર, અર્ધચંદ્રાકાર એનું કહેવાય સેમિલ્યુનાર. એવી રીતે પોતે અરેન્જ થયેલા હોય. નાઉ આઈ વિલ ડ્રો અકોર્ડિંગ ટુ અવર બુક, બટ ધીસ પેરીસાયકલ અભી દેખના હો. હું હેક્સાગોનલ ડ્રો કરીશ પેરીસાયકલ. ऐसा मैंने ड्रॉ किया है. I have drawn pericycle which is next to endodermis. It is not having single layer, so many layer. It is made up of, ये कोलेनकाइमा है, ये पेरेन्काइमा है, ये भी पेरेन्काइमा, ये भी पेरेन्काइमा, ये स्क्लेरेन्काइमा है. याद रखना, sclerenchymatous tissue cells arranged in so many layers. They are arranged in semilunar ways. Means અર્ધચંદ્રાકારની જેમ ત્યાં arrange થયેલા હોય. And this is known as pericycle. Now let we draw here vascular bundle. ये वाला एक, ये एक vascular bundle. ओके, तो ऊपर I will draw phloem. Phloem. यहाँ पर I will draw xylem, and in between it I have to put, you know very well that lateral meristematic tissue, cambium, intrafascicular cambium. I am drawing now intrafascicular cambium. So in whichever vascular bundle we find cambium, it has ability for the secondary growth, for the production of the secondary tissue. That is why it is called open kind of the vascular bundle. Open. Now I will draw xylem, protoxylem. It is at the center, it is located towards the center. So it starts from the center and its development is going ahead towards the peripheral side. So this is called endarch. Endarch. Root માં સામાન્ય રીતે exarch હોય. So we can put its components surrounding it. We are aware about xylem. This black colored structure is xylem. This is xylem. So you can see here that
यहां पर फ्लोएम, बीच में ग्रीन कलर से ड्रॉ करता हूं कैम्बियम, नीचे ब्लैक कलर वाले जाइलम. So xylem and phloem are on the one radius and they are together. They are together. Such kind of the vascular bundle is called conjoint. So remember one thing, that there are mainly two kinds of occurs of vascular bundle. Let me write it over here. Kind of vascular bundle. It may be radial or conjoint. આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, સરખી રીતને સમજી લેવાનું. વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ, વાસ્ક્યુલર ટિશ્યુ સિસ્ટમ વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટડી. આને અત્યારે અહીંયા અમે પાછું રાખી દીધું, હમણાં પાછું આની અંદર આવી જઈશ. બીકોઝ ધીસ વાસ્ક્યુલર બંડલ શુડ બી ક્લિયર ઇન યોર માઇન્ડ. વાસ્ક્યુલર બંડલ બોલે તો ઝાયલેમ, ફ્લોએમ ઓર ટુગેધર. Now, what happens in case of the radial? In each radius, either phloem is present or xylem is present, as we could see in the internal structure of root. તો જે રૂટના છે એને આપણે રેડિયલ વાસ્ક્યુલર બંડલ કહેવાય. ફોર એક્ઝામ્પલ આ આપણે રેડિયસનું એક્ઝામ્પલ લીધું. ઓકે, આ એક જ રેડિયસ ઉપર ઝાયલમ આવી અને બીજી રેડિયસ ઉપર તો કે ફ્લોએમ આવી. બરાબર. હવે હું જે બોલું એ ધ્યાન રાખજો. ધીસ ઇઝ ઝાયલમ વાસ્ક્યુલર બંડલ, ફ્લોએમ વાસ્ક્યુલર બંડલ. અલગ અલગ, કારણ કે બે અલગ અલગ રેડિયસ ઉપર છે. જો આ રેડિયસ ઉપર આ છે, આ રેડિયસ ઉપર ફ્લોએમ એકલી છે, પણ એક જ રેડિયસ ઉપર બે જો સાથે હોય then it is called conjoint. This is conjoint. એક જ રેડિયસ ઉપર સાથે, this is conjoint. ઓકે, આમ તમે ડ્રો કરશો, it is conjoint. तो जो ही पोते conjoint હોય तो उसका भी टाइप आएगा. इट मे बी concentric, कोलेटरल અને બાયકોલેટરલ. આપણે સિલેબસમાં કોલેટરલ છે, આપણે સિલેબસમાં કોલેટરલ છે. ઓલવેઝ ઝાયલમની એક જ બાજુ ફ્લોએમ હોય. હવે જોજો ભાઈ, કોલેટરલમાં જો વચ્ચે ઇફ ધેર ઇઝ cambium in between xylem and phloem, then it is called open. But if it is absent, then it is called close. Phloem, xylem, close. Concentric માં શું હોય તો કે xylem is surrounded by phloem. કોલેટરલ બાયકોલેટરલ માં શું હોય? जाइलम ની બે बाजू फ्लोएम. वेरी इजी है. अपने को भी क्या याद रखना है, अच्छी तरीके से सोच लेना है. देखो यहां पर आना 100% तरीके से अपने को याद रखना है. रेडियल इन केस ऑफ द मोनोकोट एंड डाइकोट रूट. रेडियस, एक रेडियस ऊपर का तो खाली एकलो जाइलम का तो एकलो फ्लोएम. सेकंड कॉन्जॉइंट टुगेधर. एमा આપણે કયો છે કોલેટરલ, એટલે એક બાજુ ઝાયલમ એક બાજુ ફ્લોએમ, અને જનરલી ફ્લોએમ આઉટસાઇડ, ફ્લોએમ પેરિફેરલ સાઇડ, ઝાયલમ સેન્ટર સાઇડ. અને એમાં ઓપન અથવા ક્લોઝ. જો એની અંદર ઇન બિટવીન ઝાયલમ એન્ડ ફ્લોએમ મેરિસ્ટેમેટિક ટિશ્યુ હોય, then it is able to grow for the second time. Means due to this secondary growth become possible. That is why it is called open. અને જેનામાં ન હોય એનામાં ક્લોઝ. ન હોય એવો હમણાં આવશે તે મોનોકોટ સ્ટેમમાં. That we are going to see. આટલું તમને યાદ હોવું જોઈએ. When you are able to remember this thing, then tissue system is divisible into three parts. Number 1 epidermal tissue system, number 2 ground tissue system, number 3 vascular tissue system. આટલાકમાં આવી ગઈ vascular tissue system તમારી.
આજના લેક્ચર પછી તમારે વાસ્ક્યુલર ટિશ્યુ સિસ્ટમ વાંચી નાખવાની. વાસ્ક્યુલર ટિશ્યુ સિસ્ટમ, એપિડર્મલ અને ગ્રાઉન્ડ ટિશ્યુ સિસ્ટમ જ નથી વાંચવાની. એટલે આજે અત્યારે સચ શું આવ્યું તો કે ડાયકોટાલેડોનસ સ્ટેમનું ઇન્ટરનલ સ્ટ્રક્ચર, હજી આની અંદર મારે અમુક વસ્તુ ભણાવવાની બાકી છે, પણ આપણે આટલો ભાગ છે એને સમજવા માટે થઈને આટલી વસ્તુ સમજ્યા, કારણ કે આ બધું આપણને ખબર હતું તો આ બહુ ઇઝીલી ક્લિયર થઈ જાય માઇન્ડમાં. તો મૂળ આટલાકમાં આપણે કેટલું ભણ્યા તો કે વાસ્ક્યુલર બંડલ is divided into two parts, radial and conjoint. Xylem phloem સાથે હોય તો એને conjoint કહેવાય. Xylem phloem અલગ અલગ રેડિયસ ઉપર ને અલગ અલગ છે, તેથી કરીને તેને રેડિયલ કહેશું. હવે conjoint ની અંદર તો કે ઓપન ને ક્લોઝ, આપણે જે સિલેબસમાં છે ઓપન ને ક્લોઝ. જો xylem ને phloem ની વચ્ચે મેરિસ્ટેમેટિક ટિશ્યુ છે then it is open, જો નથી તો એ ક્લોઝ. તમારે આટલું યાદ રાખવાનું. પણ મેં તમને બે ટર્મ નવી આપી, કોન્સેન્ટ્રિક, xylem is surrounded by phloem. આમાંય પાછા બે ટાઈપ હોય, એકમાં ઉલટું હોય કે ફ્લોએમ ઇઝ સરાઉન્ડેડ બાય ઝાયલમ. એટલું બધું ડીપમાં આપણે જવાનું જ નથી, આનો તો કોઈ અંત જ નથી. પછી બાયકોલેટરલમાં ઝાયલમની બે બાજુ ફ્લોએમ. આટલું રાખીએ તો ઘણું ઘણું છે. આ ખાલી ટર્મ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. હવે પાછા આમાં આવી જઈએ. હવે જોજો, સેન્ટ્રલી લોકેટેડ, સેન્ટ્રલી આઈ હેવ ટુ પુટ pith, correct? This portion is pith. It is made up of, આપણને ખબર છે કે આવા સેલ્સ એમાં હોય, parenchymatous tissue cells, bigger sized cell છે. Now here I have to put in between, for example અહીંયા આપણે મૂકી દઈએ એક વાસ્ક્યુલર બંડલ, one more vascular bundle. તો આ વાસ્ક્યુલર બંડલ ને અહીંના વાસ્ક્યુલર બંડલ ની વચ્ચે radially arrangement of the parenchymatous tissue cells is there, that I will draw here with the help of green color. ઠેઠ મારા અહીંયા સુધી પહોંચાડી દેવાના ને. These are called medullary rays. આને મેડ્યુલરી રેસ કહેવાય. તો અહીંયા ક્યાં થશે? તો અહીંયા થશે. જો આ જે ગ્રીન કલર હું ડ્રો કરું ઇન બિટવીન વાસ્ક્યુલર બંડલ ની વચ્ચે જે પેરેનકાઇમેટસ ટિશ્યુ સેલ્સ રેડિયલી એરેન્જ થયેલા છે, they are primary medullary rays. Secondary will be formed at the time of the secondary development, at the time of the secondary growth, that we will come to know. તો આ ખાસ યાદ રાખવાનું કે અહીંયા સરે ગ્રીન કલર દોર્યો છે તો એ વાસ્ક્યુલર બંડલની વચ્ચે વચ્ચે દોર્યો છે. તો આ થયું. અહીંયા હજી તમારે એક વાસ્ક્યુલર બંડલને મૂકી દેવાનો, અહીંયા એક વાસ્ક્યુલર બંડલને મૂકી દેવાનો. આપણે અત્યારે સ્ટ્રક્ચર ભણી રહ્યા છીએ પ્રાઇમરી ઓર્ગનના, એટલે આ તે પ્રાઇમરી જ હોય ને ઝાયલમ ફ્લોએમ તે ઈ જ હોય ને, પ્રાઇમરી જ હોય. હવે આ આખે આખું સ્ટ્રક્ચર ડાયકોટાલેડોનસ સ્ટેમનું અત્યારે કમ્પ્લીટ થયું. આખામાં મેઇન કોર્ટેક્સ આવી જ જશે ને આખે આખું. તમે આને આમ કરીને અહીંયા છે, આપણે તો આટલા પાર્ટને મોટો, આટલો પાર્ટ આપણે જાણી લીધો. હવે આ બધા પાર્ટ સેમ જ હોય. હવે વન બાય વન પહેલા હું અહીંયા બોલી જાઉં છું, વન બાય વન. ધીસ ઇઝ એપિડર્મિસ, hypodermis, main cortex, endodermis, then pericycle, which is made up of sclerenchymatous tissue cell in so many layers. This is phloem, this is xylem. In between there is a cambium, radially arranged medullary rays and centrally located pith. આટલું થયું. હવે તમારે મને એક એકના બધા ટિશ્યુના ટાઈપ કહેવાના. ચલો, let me write here epidermis. તો એપિડર્મિસ ઇઝ મેડ અપ ઓફ વિચ ટિશ્યુ? પેરેન્કાઇમા. એની સ્પેશિયાલિટી કઈ છે? તો કે એમાં સ્ટોમાટા પણ હોઈ શકે, એની પાસે ટ્રાયકોમ પણ છે, સિંગલ લેયર છે, કોમ્પેક્ટલી અરેન્જ્ડ સેલ છે અને ક્યુટિકલનું લેયર છે. નાઉ ધીસ ઇઝ હાઇપોડર્મિસ,
This is hypodermis. It is having so many layers. It is made up of collenchyma. It looks greenish due to having a chloroplast, right? Main cortex, big cell, round or oval, clearly visible intercellular space. Inner cortex, endodermis. Endodermis, inner cortex. Each cell has starch, so it is called starch sheath. Then pericycle next to it. Sclerenchymatous tissue cell, so many layers, arranged in a semilunar patches over the vascular bundle below the endodermis. Phloem, cambium, xylem, medullary rays and pith. It's over. It is very easy. તો રૂટ હરખી રીતને ધ્યાન રાખ્યું હોય તો આ તો આવડી જ જાય. ખાલી તમારે થોડાક ચેન્જીસ રૂટ અને સ્ટેમમાં શું અલગ અલગ છે એ જ તમારે ધ્યાન રાખવાના. Now if I would ask one question that which parts are included in the stele of dicotyledonous stem? Stele તો એન્ડોડર્મિસ સિવાયના બધા, એટલે કે પેરીસાયકલ આવશે, ફ્લોએમ આવશે, ઝાયલમ આવશે, પછી કેમ્બિયમ આવશે, મેડ્યુલરી રેઝ આવશે અને પીથ આવશે. Okay, now if you remove epidermis and associated structure of it, number 1, number 2, vascular bundle, આ બે ને તમે રિમૂવ કરો, જે ભાગ રહે, all these parts together constitute what? Ground tissue system of dicotyledonous stem. Ground tissue system of dicotyledonous stem. Now take a pen. પેન કાઢી હેડિંગ બાંધો. પાર્ટ્સ ઓફ રફ કામ જ કરવાનું છો. પાર્ટ્સ ઓફ ગ્રાઉન્ડ ટિશ્યુ સિસ્ટમ ઓફ ડાયકોટ સ્ટેમ. Parts of ગ્રાઉન્ડ ટિશ્યુ સિસ્ટમ ઓફ ડાયકોટ સ્ટેમ. હવે એમાં તમે એપિડર્મિસ ને એની સાથે કન્સર્ન સ્ટ્રક્ચર કાઢી નાખો અને વાસ્ક્યુલર બંડલ આખો કાઢી નાખો. એની સિવાયના જે પાર્ટ રહે એ આમાંથી જોઈને તમે આ હેડિંગની નીચે લખી નાખો. તમારે બધું જોઈને જ વર્ક કરવાનું છે. હાલો થોડુંક મોટું કરું. જોઈને વર્ક કરો. ઓકે, થઈ ગયા. તો આને સાહેબે કાઢી નાખવાનું કીધું. એટલે ગ્રાઉન્ડ ટિશ્યુ સિસ્ટમ ઓફ ડાયકોટાઇલેડોનસ સ્ટેમમાં આવશે હાઇપોડર્મિસ, કોર્ટેક્સ, એન્ડોડર્મિસ, પછી પેરીસાયકલ, પછી આ તો પાછું નહીં આવે, પછી મેડ્યુલરી રેઝ ને પીથ. હવે આમાંથી આપણને કેવો ક્વેશ્ચન પૂછે? વિચ કાઇન્ડ ઓફ ધી ટિશ્યુઝ અથવા તો વિચ ટિશ્યુઝ આર પ્રેઝન્ટ ઇન ધ ગ્રાઉન્ડ ટિશ્યુ સિસ્ટમ ઓફ ડાયકોટ સ્ટેમ. તો આપણે જોવાનું હાઇપોડર્મિસમાં કઈ છે? કોલેનકાયમાં, પછી પેરેનકાયમાં, આમાં પેરેનકાયમાં, આમાં સ્ક્લેરેનકાયમાં. તો સિમ્પલ ટિશ્યુ બધી આવી ગઈ. પેરેનકાયમાં ત્રણ આવી ગઈ. પેરેનકાયમાં, કોલેનકાયમાં એન્ડ સ્ક્લેરેનકાયમાં. Now one more question. Which tissues are found in the dicot root as it's a ground tissue system? Same question, પણ ડાયકોટ સ્ટેમ ને મેં કાઢી નાખ્યું, એની બદલે મેં ડાયકોટ રૂટ મૂકી દો. હવે સ્ટેમની બદલે હું મૂકી દો રૂટ. તો ડાયકોટ રૂટમાં ગ્રાઉન્ડ ટિશ્યુ સિસ્ટમ
ઇઝ મેડ અપ ઓફ વિચ ટીસ્યુ? તો તમારે જોવાનું કે એનું કોર્ટેક્સ હતું, ઇટ વોઝ પેરેન્કાઇમા. उसका एंडोडर्मिस पेरेन्काइमा, उसका पेरिसाइकल भी पेरेन्काइमा, उसके बाद उसके अंदर कंजक्टिव टिश्यू वो भी पेरेन्काइमा एंड पीथ भी पेरेन्काइमा, ओनली वन पेरेन्काइमा. This is what you are to remember, my dear friends, for getting more marks in NEET. આગળનું લેક્ચર ભૂલીને બેઠવાનું નથી. આ તો હજી થર્ડ પાર્ટ થયો. બે રૂટ ગયા ને એક સ્ટેમ, હજી એક સ્ટેમ ને બે લીફ ને ઈ પછી છ ભેગા થશે ત્યારે કેવા ક્વેશ્ચન પૂછાશે હવે આપણને ખબર પડી જાય. આમ નામ કશું કામ નથી થવાનું. With the full positivity, with the full revision of the previous lecture, with each and every word, with each and every understanding point, then you are to sit in front of your gadget for the study. Each and every subject must be followed in this pattern. નીટ એવું નથી માનવાનું કે ખૂબ આઘી છે. તમે જુઓ આટલું આટલું હજી તો આપણે જેમ જેમ આગળ જશું એમ એમ આવા બધા ક્વેશ્ચન આવવાના છે, કોરિલેશન વાળા. કેટલું બધું દિમાગ હલાવવું પડશે અને એન્જોય કરવાનું એટલે તમારે સિલી મિસ્ટેક નહીં થાય. જે વિદ્યાર્થીને સિલી મિસ્ટેક થઈ રહી છે એ થોડાક ટેન્શનમાં છે. મારે આવડશે કે કેમ, મને માર્ક આવશે કે કેમ, એવું ટેન્શન નથી રાખવાનું. When you feel like this would mean that you have not revised the topic according to our instruction. અમે જેમ અહીંથી આપીએ છીએ ઇન્સ્ટ્રક્શન એ મુજબનો એ ટોપિક રિવાઇઝ નથી થયો એટલે ડર કે ભય લાગ્યા કરે. અને જે ખૂબ શાંતિથી એક્ઝામ કે આમાં તો કાંઈ નથી, ઓહો આ તો હાવ હેલું છે, ખાલી આવી રીતે આપણે કનેક્ટિવિટી કરવાની છે, મને આવડશે, એ બધાને ગુડ માર્ક્સ. દે આર ક્રોસિંગ 25 ઇન ધ બાયોલોજી. સો મેની ઓફ યુ આર ધેર. આવું બધું આ તો આવવાનું જ છે. આ તો હજી ખાલી વી આર મેકિંગ ઇન્ટર કોમ્બિનેશન ઓફ સમ ઓફ ધ ટોપિક્સ ઓફ ઓનલી વન લેસન. વી કેન મેક ઇન્ટર કોમ્બિનેશન between two lesson and between two units too. ત્યારે નીટનો ટાર્ગેટ પૂરો થશે. બધી નાની નાની વાતમાં નીટનો ટાર્ગેટ પૂરો ન થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, વાય એન્ડોડર્મિસ ઇઝ કોલ્ડ સ્ટાર્ચ શીથ? બીકોઝ સ્ટાર્ચ ગ્રેન્યુલ્સ આર ધેર. ઇટ્સ નોટ એન MCQ to be asked in NEET. What is the other name of endodermis? સ્ટાર્ચ શીથ. નહીં પૂછાય. આટલું તો હું તમને ભણાવતો ત્યારે તમને બધાને યાદ રહી જાય છે. लेवल अप करने का लेवल वो ऐसे होता है. जो आनी अंदर से बीजो एक क्वेश्चन काटिए. ओके, टेल मी द पार्ट्स ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इन डाइकोटाइलेडोनस स्टेम लोकेटेड इन द स्टीली. फरी वखत बोलू छू. स्टीली नी अंदर ડાયકોટ સ્ટેમમાં ગ્રાઉન્ડ ટિશ્યુ સિસ્ટમના જે પાર્ટ હોય, ગ્રાઉન્ડ ટિશ્યુ સિસ્ટમના એ બધા કયા હોય? વિચ પાર્ટ્સ ઓફ ગ્રાઉન્ડ ટિશ્યુ સિસ્ટમ ઇન ધ ડાયકોટ સ્ટેમ ઇઝ પ્રેઝન્ટ ઇન ધ સ્ટીલી? ગ્રાઉન્ડ ટિશ્યુ સિસ્ટમ એપિડર્મલ નહીં, વાસ્ક્યુલર નહીં, કયા આવશે? પેરિસાયકલ, મેડ્યુલારી રેસ, પિત્ત, ઝાયલમ ફ્લોએમ ને આ બધું શું કરવા ન આવે? મેં તમને ખાલી એકલું ગ્રાઉન્ડ ટિશ્યુ સિસ્ટમનું પૂછ્યું, વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમનું નથી પૂછ્યું. આ કેમ ન આવે? એન્ડોડર્મિસ કેમ ન આવે? મેં તમને સ્ટીલીનું પૂછ્યું, મેં તમને આખાનું નથી પૂછ્યું. યુ મસ્ટ બી ક્લિયર દેટ વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ સ્ટીલી. યુ મસ્ટ બી ક્લિયર દેટ વાસ્ક્યુલર બંડલ્સ આર નોટ ઇન્ક્લુડેડ ઇન ધ ગ્રાઉન્ડ ટિશ્યુ સિસ્ટમ. You must be clear that epidermal tissue system is actually extra to this our ground tissue system. આ બધું હવે તમારી પાસે માઇન્ડમાં હશે તો જ તમે આનો આન્સર આપી શકશો. જેમ જેમ આગળ જી એમ આવું બધું ઇન્ટરેસ્ટિંગ અને મજા પડે એવું આવી રહ્યું છે. But students who did not give his or her attention over here in the previous lectures,
won't be able to understand this lecture and will certainly think to leave science. આ તો સારું છે કે અત્યારે આપણે વિડીયો અવેલેબલ છે અને આપણે આને જોઈને રિવાઇઝ કરી શકશું અને અત્યારે સ્ટ્રાઇક થશે કે ઓહો આગળના લેક્ચરની કનેક્ટિવિટી આવી, લાવ હું આગળનો વિડીયો જોઈ લઉં અને જોવાઈ જશે. પણ આ આળસ નહીં ચાલે. ક્યાં સુધી ચાલશે? જો અત્યારે ભણવાનું મન થશે તો આગળનો વિડીયો લેક્ચર જોઈ લેશું ને આપણને સમજાઈ ગયું એમ થશે. પણ એવું શા માટે થયું? આળસ હતી એટલે. તો પહેલા જ લેક્ચરમાં અત્યારે પડ્યું એમાં જ આપણે આગળ વધી જવું જોઈએ ને. પછી હું જોઈ લઈશ, પછી એક હેબિટ થઈ જશે કે હવે તો આપણે આવતીકાલ જોઈ લેશું, હવે આપણે હિસ્ટ્રીમાં જઈને જોઈ લેશું. ડોન્ટ ગો આફ્ટર ધેટ. ધેટ નેચર વિલ કિલ યુ લેટર ઓન ઇન યોર લાઈફ. એની નેચરને કારણે પછી સક્સેસ નહીં જવાય. ઇટ વિલ કિલ યોર સક્સેસ. આ તો બધું અત્યારે બધું મસ્ત હરખેટને ફટાફટ થવું પડે. હા, આ વસ્તુ થઈ ગયું. હવે હું સામે તમને લઈ જઈ રહ્યો છું મોનોકોટાઇલેડોનસ સ્ટેમમાં. વિલ ગો આફ્ટર ઇટ. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ઇન્ટરેસ્ટિંગ. મોનોકોટ સ્ટેમ. So if I draw its a section over here, cuticle layer is there surrounding it. Okay, stomata are also there. This is epidermis. Next to it will come. આખામાં નહીં ડ્રો કરું. Hypodermis made up of sclerenchyma. I will draw when I will make it enlarge. Okay, આખામાં આવી રીતના. આખામાં એમાં જોઈએ ને. હવે બરાબર ધ્યાન રાખજો. I am drawing vascular bundle scattered vascular bundles, and it's a speciality. Vascular bundles which are towards peripheral side are smaller, and those which are centrally they are bigger in size. You can see here. બહારના બધા small, અંદર જઈએ એમ બધા મોટા થતા જાય. This each is vascular bundle. So I am going to enlarge this much portion. Epidermis, then I have to show you stomata, cuticle layer. After that I will draw its a hypodermis. પણ હું હેક્સાગોનલ દોરીશ તો હેક્સાગોનલ એટલે હવે તમારે સમજી જવાનું. અહીંયા હેક્સાગોનલ કઈ દોરી છે? sclerenchyma. So hypodermis is made up of sclerenchyma and with so many layers. So many માં આપણે કેટલા કરશું? 3 layers. હો, તમારાથી હેક્સાગોનલ થાય તો કરો, ન થાય તો કાંઈ વાંધો નહીં. 3 layers કરી નાખ્યું. This is hypodermis. इसका hypodermis colenchyma, इसका hypodermis sclerenchyma. પાછો આપણે ડિફરન્સ એ રીતે કરવાનો છે ને. and it was not present in the dicot and monocot root. ઈ પાછું આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે ને. હવે આ છે ઈ ખરેખર વાસ્ક્યુલર બંડલ છે ભાઈ. This is vascular bundle. તો ઈ વાસ્ક્યુલર બંડલ હું એક અહીંયા ડ્રો કરું છું. હવે આમાં એક નવી વસ્તુ આવી કે વાસ્ક્યુલર બંડલ ઇઝ સરાઉન્ડેડ બાય વન શીથ વિચ ઇઝ કોલ્ડ બંડલ શીથ. આમાં નહોતું. આમાં આજુબાજુ આમ કરીને મેં લેયર ડ્રો નથી કર્યું. આમાં હોય તો ઈ લેયરમાં પાછું મારે હેક્સાગોનલ જ ડ્રો કરીશ. વુડ મીન ધેટ this bundle sheath is made up of sclerenchyma
Sclerenchymatous tissue cell. કેવું ઉપરવાળાએ બનાવ્યું હશે આ પ્લાન્ટ જ્યારે બનાવ્યું હશે ત્યારે. I have drawn bundle sheath. વાસ્ક્યુલર બંડલને જે કવર કરે એવું લેયર, એવું આવરણ, એવું મેમ્બ્રેન. It is called bundle sheath, which is made up of sclerenchymatous tissue cell. Now inside I have to do vascular bundle. It is of collateral means conjoint. એટલે આમાં ને આમાં xylem ને phloem હશે. नंबर 1. नंबर 2, it is closed. would mean that उसके अंदर क्या नहीं होगा? कैम्बियम नहीं होगी. So I will draw phloem. Phloem parenchyma I know. હોય phloem. નીચેની બાજુ અહીંયા xylem ડ્રો કરું છું. તો હવે ધ્યાન રાખજો હરખી રીતને. ઝાયલમમાં પ્રોટોઝાયલમ, મેટાઝાયલમ. ઓકે, ડાયામીટર નાનો મોટો જ છે આપણે તો કરવાનો. અને જે બધા પાર્ટ છે આખી જે રેડ કલરની ડ્રો કરી છે ઇટ ઇઝ ઝાયલમ. વન ઇન્ટરેસ્ટિંગ પોઈન્ટ, પ્રોટોઝાયલમના સમ ઓફ ધ એલિમેન્ટ્સ disintegrate and form one cavity over here. One cavity over here which is filled with the water. ખરેખર એમાં થોડુંક સોલ્યુશન જેવું હોય. This cavity is known as lysigenous cavity. उसका नाम क्या रखा है? લાઇસિજિનસ કેવિટી. એની અંદર આપણે મૂકી દઈએ વોટર. So now you can see that this is vascular bundle. This is nothing but the conducting system or vascular system of monocot stem. તો એનું આપણે એક્સપ્લેનેશન આપવું હોય તો કઈ રીતના આપી શકીએ? તો કે it is made up of phloem and xylem. In case of the xylem, there is a cavity which is filled with the water, which is called lysigenous cavity. This term is not given in your book. And this vascular bundle is conjoint type, not radial. It is closed one because in between phloem and xylem, cambium is absent. આવું આમાં નથી, આવું છે. Xylem, phloem, that is why close. So this is conjoint. Conjoint એટલે સાથે xylem ને phloem છે, and it is closed because due to not having cambium. Would mean that monocot stem will never show secondary growth. Dicot stem will show secondary growth due to having this cambium. And due to having this cambium, उसका secondary growth होगा. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ओपन वाला vascular bundle. अभी यहां पर क्या रहेगा? मेन पार्ट आया. parenchymatous tissue cell as ground tissue. હવે ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુ આવ્યો આમાં. હવે તમને ખબર પડી ગઈ. મેં આજે બધા ગ્રીન કલરના દોર્યા નહીં, અહીંયા છે બધા ગ્રીન કલરના, અહીંયા આખા. કરેક્ટ, આવું છે. આ એક વાસ્ક્યુલર બંડલ છે, એ આ થયો. આવો પાછો બીજો હશે અહીંયા કાંક જે સ્કેટર છે. એની સ્પેશિયાલિટી આમાં વાસ્ક્યુલર બંડલ સર્ક્યુલર મેનરમાં હરખી રીતના ગોઠવાયેલા, હરખી રીતના એરેન્જ થયેલા છે. તો બે સ્ટેમના તમે સેક્શન લઈને ઇફ યુ પુટ ઇટ અંડર ધ સિમ્પલ માઇક્રોસ્કોપ, એના તમે સ્ટેજ ઉપર મૂકીને તમે જોવો તો તમને તાત્કાલિક ખબર પડી જાય. ઇફ યુ ફાઇન્ડ વાસ્ક્યુલર બંડલ અરેન્જડ ઇન સ્કેટર્ડ મેનર, then it is the transverse section of monocot stem. If you find vascular bundle arranged in a circular manner, then it is
ધ ટ્રાન્સવર્સ સેક્શન ઓફ ડાયકોટ સ્ટેમ. ક્લિયરલી તમને ખબર પડી જાય. પછી તમે હાઈ પાવરમાં જુઓ માઇક્રોસ્કોપમાં 10 ને 40 ને 400 ટાઈમ એનલાર્જ ને પછી આવું બધું તમને જોવા મળે. પહેલા તો આ બધા વાસ્ક્યુલર બંડલના અરેન્જમેન્ટથી તમને ખબર પડી જ જાય, ક્લિયરલી વિઝિબલ. આવા બધા ક્વેશ્ચન પૂછે. ઓકે, હવે જુઓ, પાછો ક્વેશ્ચન શરૂ કરીએ. મોનોકોટ સ્ટેમનું એપિડર્મલ ટિશ્યુ સિસ્ટમ, outermost layer, parenchymatous tissue cell compactly arranged with cuticle layer plus stomata. પૂરું એપિડર્મિસ સિસ્ટમ. એનું વાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ ફ્લોએમ, ઝાઇલમ, conjoint, closed, lysigenous cavity surrounded by bundle sheath, and bundle sheath, vascular bundle sheath is made up of sclerenchyma tissue. Now its a ground tissue system is made up of only two parts, hypodermis and these ground tissue cells which are made up of parenchyma. બે જ પાર્ટ છે, તમે જો તો આનામાં હાઇપોડર્મિસ છે આનામાં હાઇપોડર્મિસ છે. હવે જો આનામાં કોર્ટેક્સ છે, આની અંદર કોર્ટેક્સ જેવું નથી કાંઈ. એકલું ગ્રાઉન્ડ ટિશ્યુ સેલ તરીકે એકલા બધા સેલ જ પડ્યા છે. આનામાં एंडोडर्मिस છે, આમાં एंडोडर्मिस નથી. हियर वी हैव गॉट पेरिसाइकल, यहाँ पर पेरिसाइकल भी नहीं है ना. हियर वी हैव गॉट मेड्यूलरी रेज, यहाँ पर मेड्यूलरी रेज भी नहीं है. बेज पार्ट, two parts together constitute ground tissue system of monocot stem. Monocot stem. डिफरेंस याद રાખવાનો છે. Now let me make a difference. Take your pen, make a heading. Differences between. આ સાઈડમાં લખો ડાયકોટ સ્ટેમ, આ સાઈડમાં લખો મોનોકોટ સ્ટેમ. લખ્યું? ડાયકોટ સ્ટેમ, મોનોકોટ સ્ટેમ. એના ડિફરન્સ બનાવવાના છે. મિનિમમ 4 બનવા જોઈએ, 4 મિનિમમ. ડિફરન્સ કરવા માંડો. 1 મિનિટ, 1.5 મિનિટ, 2 મિનિટ, જેટલી મિનિટ જોતી એટલી આપું છું. ચાલો, મેક અ ડિફરન્સ ઓફ ઇટ. ઓકે, આમાં તો કેટલા બધા ડિફરન્સ થઈ શકે. 4 ની બદલે ઘણા બધા થઈ શકે. આમાં તેવું છે. પહેલા તમે અહીંયા ટ્રાયકોમ છે તો અહીંયા ટ્રાયકોમ નથી. મોનોકોટમાં જનરલી ટ્રાયકોમ ન હોય. એક ડિફરન્સ. આમાં મલ્ટી સેલ્યુલર છે. હવે આપણે સેકન્ડ, હાઇપોડર્મિસ ઇઝ મેડ અપ ઓફ કોલેનકાઇમા. હાઇપોડર્મિસ ઇઝ મેડ અપ ઓફ સ્ક્લેરેન્કાઇમા. પહેલો ડિફરન્સ આમ જેમ આવે એમ આપણે થતા જઈએ. cortex, endodermis, pericycle, medullary rays, pith-like parts are clearly visible. It is absent in this. Correct. Vascular bundle is not surrounded by bundle sheath. Vascular bundle is surrounded by bundle sheath. Lysigenous cavity is present. Lysigenous cavity is absent. Vascular bundle is open kind due to having cambium. Vascular bundle is closed type due to not having a cambium. Here you can mention development of the xylem and arch. ऐसा कुछ भी रूल्स नहीं लागू because these are scattered anywhere. આમ ગમે ત્યાં બધા ગોઠવાયેલા હોય. કોઈ પણ રૂલ્સ નહીં લાગુ પડે. One more. Vascular
bundles are arranged in circular manner. Vascular bundles are arranged in scattered manner. કેટલા બધા ડિફરન્સ થઈ ગયા, આ તમને આવડવું પડે. તો જ્યારે તમે ડાયકોટ સ્ટેમ વાંચો ત્યારે ડાયકોટ સ્ટેમ વાંચતા હો તે વખતે એક્ઝામના આગલા દિવસે ત્યારે આ માઇન્ડમાં આવતું જવું પડે કે આમાં આવું હતું, અને આ વાંચતા હો ત્યારે આ માઇન્ડમાં આનું તમે હાઇપોડર્મિસ વાંચો એટલે તરત આનું હાઇપોડર્મિસ તમને યાદ આવવું જોઈએ કે ઈ ઓલા કોલેન કાયમાનું હતું. તો સી વોટ વી આર એકચ્યુઅલી ડુઈંગ when we open dicot root. We could see all the parts of the dicot root with its. हमने उसका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम भी देखा, हमने उसका वास्कुलर टिश्यू सिस्टम भी देखा, हमने उसका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम भी देखा. सेम थिंग वी आर एप्लाइंग हियर. તો એક જગ્યાએ આ પાછા ત્રણ સિસ્ટમ દરેક ઓર્ગનના ચાલી રહ્યા છે. એ તમે છના ભેગા કરશો એટલે આપણે જે ઓલું ભણવાનું બાકી મૂક્યું છે એ થશે. પણ એ જે આપણે બાકી મૂક્યું છે એમાંથી આજે તમારે વાસ્ક્યુલર ટિશ્યુ સિસ્ટમ એટલે કે કન્ડક્ટિંગ ટિશ્યુ સિસ્ટમ થર્ડ જે છે એ તમારે આજે વાંચી નાખવાનું છે. એ એનું બોર્ડ પર કેટલાકમાં આવી ગયું. ઇટ ઇઝ નાવ વેરી વેરી ક્લિયર. તો એક ઈ વાંચી નાખવાનું હોય, એક મોનોકોટ સ્ટેમ આજે કરી નાખવું પડે, એક ડાયકોટ સ્ટેમ આજે કરી નાખવું પડે. એન્ડ સ્ટીલ વી હેવ સમ ટાઈમ, સો વી વિલ ગો આફ્ટર વન મોર इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट लीफ. बट बिफोर दैट इसका एक निकाल लो आप स्क्रीनशॉट. बेनु इंटरनल स्ट्रक्चर આવી જાય એવી રીતને કરી નાખીએ ને ઉભા રહ્યો હમણે. જો કે આનું નામ તો તમને ખબર જ છે ને, હાઇપોડર્મિસ. હાઇપોડર્મિસ, એપિડર્મિસ, ટોમાટા, એ બધું ખબર છે. લાઇસિજનસ કેવિટી મૂકી દીધું. આ છે ઈ ફ્લોએમ, આ રેડ કલરનું છે ઈ ઝાઇલેમ, આ થશે મેટા અને આ થશે પ્રોટો. આ થશે પ્રોટો. ઓકે, નાઉ યુ કેન ટેક અ સ્ક્રીનશોટ. Now let we go after dicot leaf. It is also interesting. ડાયકોટ લીફ આપણે અહીંયા ડ્રો કરીએ ને, એની મિડ રીબ, વેઇન છે ને એ એકચ્યુઅલી વાસ્ક્યુલર બંડલ છે ભાઈ. એનું એરેન્જમેન્ટ આ લીફ લેમિનામાં રેટિક્યુલર એટલે કે ઝાડ જેવું થયેલું હોય. પેરેલલ વિનેશન મોનોકોટમાં હોય. Now we are to take section of this. આપણે એનો સેક્શન લઈએ. માનો કે આ રીતનો આપણે એનો સેક્શન લઈએ. જોજો હવે એસે કાઢ ડાલા. તો આ જે વેઇન છે ને, આ વેઇન એ આવી રીતે કટ થયેલી અહીંયા પડી હશે. આ વેઇન છે એ આ રીતે કટ થયેલી પડી હશે. આ તમને ખબર પડી જવી પડે. ધીસ આર નથિંગ બટ વાસ્ક્યુલર બંડલ શોઈંગ xylem and phloem. And we are going to enlarge this part, the upper layer, adaxial or upper epidermis. Lower is abaxial or lower epidermis. That I will draw first. Upper epidermis
Lower epidermis. This is otherwise also known as dorsiventral leaf. Dorsiventral leaf. એરિયલ ઓર્ગન છે એટલે ક્યુટિકલ કવર અહીંયા અહીંયા બધી બધી જગ્યાએ હોય જ તે. Now here I will draw two cells. એની વચ્ચે જે જગ્યા, this is called stomata. Stoma. Remember one thing that generally in upper epidermis, in dicot loop, stomata remain absent. If they are present in a very little amount, but in more amount we find stomata at the lower epidermis, at the abaxial. This is called adaxial. This is called abaxial. Upper epidermis, lower epidermis. This name is given in our book. No need to worry. તો જે નીચેનું લેયર છે એમાં સ્ટોમા જનરલી ડાયકોટ લીફમાં એમાં જ હોય, ઉપરમાં ન હોય. જો હોય તો બહુ ઓછા હોય, એટલે મેં અહીંયા એક જ ખાલી ડ્રો કર્યો છે. જનરલી એબસન્ટ હોય, પણ કોકમાં હોય તો એક્સેપ્શનલ કેસમાં તો ખાલી ઓછા હોય, પણ અહીંયા જ મેઇન હોય. વુડ મીન ધેટ ટ્રાન્સપિરેશન, that is the loss of water in the form of the vapor, occurs very much from the lower side of the leaf. નીચેથી થશે કારણ કે ત્યાં સ્ટોમાટા વધુ છે. We are talking about dicot leaf, dicotyledonous leaf. તો આ એની એપિડર્મલ ટિશ્યુ સિસ્ટમ થઈને we can write trichome 2, right? અપર માય હોય, લોઅર માય હોય, બે જગ્યાએ હોય. We are in dicot leaf. Now the tissue that remain in between this upper epidermis and lower epidermis, એને કહેશું મેઝોફિલસ ટિશ્યુ. મેઝોફિલ ટિશ્યુ એકલી અત્યારે વચ્ચે પડેલાની હું વાત કરું છું. આનો જે વાસ્ક્યુલર બંડલ છે, હમણાં જ મેં તમને કીધું ઝાયલમ ફ્લોએમ, ઇટ ઇઝ એકચ્યુઅલી all these main midrib and its branches. જે અંદરની જે વેઇન છે, the arrangement of veins is called venation. કેવું છે? રેટિક્યુલર. આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે, ઝાડ જેવું. So some of the veins are cut in obliquely manner, some are in a longitudinal manner, some are in a transverse manner. અલગ અલગ રીતને કટ થયેલી હોય. એક આપણે ટ્રાન્સવર્સ મેનરમાં આ જે મેઇન છે એ અહીંયા જો ડ્રો કરી નાખીએ, ફોર એક્ઝામ્પલ આ મેઇન ની કટ થઈને પડી છે, પછી આની જેમ આટલાકમાં આપણે ડ્રો કરીએ, અમુક ઓબ્લિકલી હોય, તો આ ખરેખર છે આમ ભાઈ. આપણે આ એકને જ ખાલી ધ્યાનમાં રાખવાનું છે, તો આપણને ખબર પડી જશે. ઓકે, સો હિયર અહીંયા જે એક્સેપ્ટ ટુ વાસ્ક્યુલર બંડલ, આ છે એ ખરેખર વાસ્ક્યુલર બંડલ છે. એની સિવાયનો જે પાર્ટ છે એને મેઝોફિલ કહેવાય. તો એમાં કઈ કઈ ટિશ્યુ હોય? તો કે મેઝોફિલસ ટિશ્યુ ઇઝ એકચ્યુઅલી ડિફરન્શિએટેડ ઇન્ટુ ટુ ઇલોંગેટેડ સેલ્સ, પેલિસેડ કહેશું આને, વ્યવસ્થિત ધ્યાન રાખવાનું છે. આઈ એમ ડ્રોઈંગ પેલિસેડ. ટુ લેયરમાં હું એને અરેન્જ કરી રહ્યો છું. उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट. So this is the site, main site for the photosynthesis. આ કેવિટી બની અને સબસ્ટોમાટલ કેવિટી કહેવાય. સ્ટોમાટા નીચેની કેવિટી અને સબસ્ટોમાટલ કેવિટી કહેવાય. હવે હું અહીંયા પેરીફેરીમાં ગોઠવતો નથી, ફટાફટ ગ્રીનિશ કલરના ક્લોરોપ્લાસ્ટ
કરી નાખું છું. In a two rows, in a longitudinal manner to એડેક્સિયલ ટુ અપર એપિડર્મિસ ને લોન્જિટ્યુડિનલ ગોઠવાયેલા છે. આ પેલિસેડ. અને નીચે સ્પોન્જી હોય, differentiated into two parts, palisade and spongy. Round or oval shape cells. Scattered, છૂટા છૂટા બધા ગોઠવાયેલા છે. It also contain chloroplast. This is substomatal cavity. This is substomatal cavity as these two are stomata. અહીંયા નીચે substomatal cavity. Plus you can see here the arrangement of these cells is in such a way that we find space, air space. દેખાય છે આખી આખી કેવિટી, આખી આખી કેવિટી આ રીતે એરેન્જ થયેલું છે. આને સ્પોન્જી કહેવાય, SPONGY. So remember this thing, palisade plus spongy together constitute mesophyll of dicot leaf. Mesophyll. So we can say that mesophyll is differentiated into palisade and spongy. Palisade ઉપર છે, સ્પોન્જી નીચે છે. સ્પોન્જીનું એરેન્જમેન્ટ લૂઝ છે, એમાં એર ફિલ્ડ બધી સ્પેસ છે. It is located towards the abaxial, towards the lower epidermis. Palisade is located towards the upper epidermis and right angle to the upper epidermis. ને right angle છે, આમ છે. Arranged in two rows, elongated cells contain chloroplast. Firmly arrangement છે. How? Compactly છે, નજીક નજીક છે. તો આ જે બ્લેક કલરનું જેટલું મેં ડ્રો કરેલું છે એ તમે લખો તો ડાયકોટ લીફનું એપિડર્મલ ટિશ્યુ સિસ્ટમ થઈ ગયું. પછી આ મેં જેટલું ગ્રીન કલરનું ડ્રો કરેલું છે એ તમે લખો તો એ ડાયકોટ લીફનું ગ્રાઉન્ડ ટિશ્યુ સિસ્ટમ થઈ ગયું. હવે એક બાકી રહી, કઈ? વાસ્ક્યુલર ટિશ્યુ સિસ્ટમ. તો મારે અહીંયા વાસ્ક્યુલર બંડલ દોરવાના. વાસ્ક્યુલર બંડલ is surrounded by bundle sheath cell. તો આના બંડલ શીથ સેલ જનરલી પેરેન્કાઇમેટસ ટિશ્યુ સેલ્સ ના હોય. હવે અહીંયા ધ્યાન રાખજો વ્યવસ્થિત. મેં અત્યારે બંડલ શીથ દોર્યા. આમાં જેમ સ્ક્લેરેન્કાઇમા હતા ઓલામાં, એમ આની અંદર પેરેન્કાઇમા. Now this may be either restricted up to here or they may be extended up to upper epidermis. આ ખાસ યાદ રાખજો, or up to lower epidermis. અહીંયા સુધી પણ ઈ એક્સટેન્ડ થયેલા હોઈ શકે, અહીંયા સુધી તે હોઈ શકે. આપણી બુકની જે ફિગર છે એમાં આ બે તે એક્સટેન્ડ થયેલા આપ્યા છે. ઓકે, હવે જો અહીંયા અંદરની બાજુએ મારે શું ડ્રો કરવાનું છે? ઝાયલમ ને ફ્લોએમ. તો હવે હું શું કરીશ તો કે આઈ રિમેમ્બર વાસ્ક્યુલર બંડલ ઓફ ડાયકોટ સ્ટેમ. મેં હજુ હમણાં જ અહીંયા ડ્રો કર્યો હતો, એને હું ઊંધો કરીને મૂકી દઈશ. તો નીચે કોણ આવશે? હિયર આઈ હેવ ટુ ડ્રો ફ્લોએમ. અહીંયા મારે દોરવાનું ઝાયલમ. પણ એક વસ્તુનું યાદ રાખવાનું માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, લીફ કોઈ પણ હોય ને, મોનોકોટ કે ડાયકોટ લીફ, એના વાસ્ક્યુલર બંડલ, મોનોકોટ કે ડાયકોટ, ગમે લીફ ના વાસ્ક્યુલર બંડલ ક્લોઝ જ હોય. લીફમાં કોઈ દિવસ સેકન્ડરી ગ્રોથ ન થાય, કારણ કે એના બિચારાકને લાઈફ સ્પાન લિમિટિંગ છે. એને અમુક ટાઈમ તો પાછું લીફ એટલે કે પાંદડાને ખરી જવાનું છે, લીફ ફોલિંગ કરશે. તો એનો કોઈ દિવસ સેકન્ડરી ગ્રોથ નથી થવાનો. એ પહેલા બિચારું પ્રોડ્યુસ થશે
નાનું હશે, મોટું હશે, મોટું હશે, એક એની લિમિટ સુધીનું મોટું થશે, પછી મોટું નહીં થાય, પછી આમ નામ રહેશે. ઇટ વિલ પરફોર્મ ઇટ્સ અ ફંક્શન ફોર સમ ઓફ ધી ટાઈમ એન્ડ ધેન દે વિલ ફોલ ડાઉન. ફર્ધર ન્યૂ લીવ્સ આર ડેવલપ. આપણને ખબર છે. તો ખાસ યાદ રાખવાનું કે મોનોકોટ હોય કે ડાયકોટ હોય, કોઈ પણ લીફમાં કોઈ દિવસ સેકન્ડરી ગ્રોથ ન થાય. તો લીફમાં સેકન્ડરી ગ્રોથ ન થાય એનો મતલબ એમ કે એની અંદર કેમ્બિયમ ન હોય, એટલે કે એ પોતે ક્લોઝ જ હોય. કોઈ પણના લીફમાં તમારે વાસ્ક્યુલર બંડલ કેવા કરવાના? ક્લોઝ. એમાં વચ્ચે તમારે કેમ્બિયમ મૂકવાની નથી. ધીસ ઇઝ કોમન સેન્સ. જો લીફનું સેકન્ડરી ડેવલપમેન્ટ થતું હોત તો જેટલી ડાયકોટ હોય એ બધાના લીફ કેટલા બધા મોટા થઈ જાય. થયા જ કરે ને. એવું થાય નહીં. કારણ કે એટલે તમારે એવું યાદ રાખવાનું કે સારું, આ બધા લીફ તો ડેવલપ થઈને પાછા ખરી જાય છે, ફોલ ડાઉન થઈ જાય છે, એટલે એનું કોઈ દિવસ સેકન્ડરી ડેવલપમેન્ટ થાય નહીં. તો આટલું જ્યારે તમે લખો ત્યારે તમે વાસ્ક્યુલર ટિશ્યુ સિસ્ટમ લખી રહ્યા છો. તો આના પોઈન્ટ કયા થશે વાસ્ક્યુલર ટિશ્યુ સિસ્ટમમાં? કોન્જોઇન્ટ, ક્લોઝડ, સરાઉન્ડેડ બાય વાસ્ક્યુલર બંડલ sheath which is made up of parenchymatous tissue cell. ખાલી આટલા પાર્ટમાં હોય, મે બી એક્સટેન્ડેડ અપ ટુ એડેક્સિયલ, અપ ટુ એબેક્સિયલ, એટલે અપર એપિડર્મિસ, લોઅર એપિડર્મિસ. તો હવે આ બધાના નામ આપણે લખી નાખીએ. તો જો અહીંયા હવે કેવું હશે, જુઓ અહીંયા આ વાસ્ક્યુલર બંડલ આમ પડ્યો હતો એટલે એનો સેક્શન આમ આવ્યો. આ વાસ્ક્યુલર બંડલ આમ પડ્યો છે એટલે એનો સેક્શન આમ આવશે. તો અહીંયા હશે ફ્લોએમ. This represents phloem. અહીંયા હશે xylem. આવું ખરેખર દેખાય. સમજાયું? દેખાશે આવું, દેખાશે આવું. ઉપરની છે xylem છે, આ છે એ ફ્લોએમ છે. આવોય તે સેક્શનમાં દેખાય, આવોય દેખાય. શું કરવા દેખાય? ડ્યુ ટુ રેટિક્યુલર વિનેશન. કારણ કે આ જે દરેકે દરેક જે વેઇન મેં અહીંયા ડ્રો કરીશ ને, એ વેઇન છે એ કાંઈ નથી પણ વાસ્ક્યુલર બંડલ છે. ઇટ ઇઝ વાસ્ક્યુલર બંડલ. નાઉ લેટ વી સી ધ સ્ટ્રક્ચર ઓફ સ્ટોમાટા. આ સ્ટોમાટાને આપણે સરફેસ વ્યૂથી જોઈએ તો એકચ્યુઅલી આ સ્ટોમાટા શું છે એ અત્યારે હવે તમને ખબર પડશે. તો હું અહીંયાથી સરફેસ વ્યૂમાં જોઉં ને તો આ મેં જે બે સેલ નાના નાના ડ્રો કર્યા છે ને એને ગાર્ડ સેલ કહેવાય. યા ડાયકોટમાં ગાર્ડ સેલ કિડની શેપ્ડ હોય. આ વ્યવસ્થિત સમજી લેવાનું છે. ઉપરથી જોઉં તો મને આવા દેખાય છે. બે છે એ ગાર્ડ સેલ છે. કિડની શેપ. એની આઉટર મોસ્ટ વોલ ઇઝ વેરી થિન અને ઇનર સાઇડ ઇટ ઇઝ somehow thicker. એની આઉટર વોલ છે એ એકદમ થિન છે અને એની ઇનર વોલ છે એ થીક છે. જોયું? ઇટ ઇઝ થીક. હવે આ જે વચ્ચેનું જે પોર થયું ને વ્હાઇટ કલરનું, એ પોરનું નામ સ્ટોમા છે. આને આપણે સ્ટોમા કહેવાય. ઓર સ્ટોમાટા, લેટ વી રાઇટ. એક સિંગ્યુલર ને એક પ્લુરલ. આની આજુબાજુ સબસિડરી સેલ્સ પડ્યા હોય. આ જે ગાર્ડ સેલ છે સબસિડરી ઓર યુ કેન ટેલ એક્સેસરી સેલ્સ, અને સરાઉન્ડિંગ ઇટ ઇટ્સ અ સેલ ઓફ અપર ઓર લોઅર એપિડર્મિસ. આ સેલ થયા, આ સેલ થયા. જો આઈના સ્ટોમાનું આપણે ઇન્ટરનલ સ્ટ્રક્ચર, તો આ બધા સેલ છે એ આની આજુબાજુ છે એ છે. આ બે સેલ મેં જે ડ્રો કર્યા એ ગાર્ડ સેલ છે. એન્ડ ઇન ધીસ ગાર્ડ સેલ વી ફાઇન્ડ ક્લોરોપ્લાસ્ટ. ક્લોરોપ્લાસ્ટ. આટલું તો તમને યાદ હોવું જોઈએ. આની અંદર વેક્યુઅલ હોય તો એનો મતલબ એમ થયો કે ભાઈ લીફની અંદર ક્લોરોપ્લાસ્ટ વાળા સેલ ડાયકોટ લીફમાં
પેલિસેડ, સ્પોન્જી ટિશ્યુ આ બે પ્લસ ગાર્ડ સેલ્સ એની અંદર પણ ક્લોરોપ્લાસ્ટ હોય. ફોર્થ કયું આવ્યું? હાઇપોડર્મિસના કોલેન કાયમમાં તે ક્લોરોપ્લાસ્ટ હતું. આજના લેક્ચરમાં ખ્યાલ આવ્યો? હવે આ બધા નીટના MCQ કેવા છે, તમારે ક્યાં ક્યાં પંચિંગ કરવું પડશે. ક્લોરોપ્લાસ્ટ આ બધામાં આ સેલ છે એની અંદર ક્લોરોપ્લાસ્ટ છે, ગાર્ડ સેલ. તો ગાર્ડ સેલ જે બે ભેગા થઈ ગયા ને વચ્ચે જે કાણું છે, વચ્ચે પોર છે, એને તે સ્ટોમાટા કહેવાય. પણ આને કહેવાય સ્ટ્રક્ચર ઓફ સ્ટોમાટા ઓફ ડાયકોટલિફ. સ્ટ્રક્ચર ઓફ સ્ટોમાટા ઓફ ડાયકોટલિફ. તો પણ એમાં મેઇન કયા છે? ગાર્ડ સેલ છે. આ તો બિચારા એક્સેસરી છે, સબસિડરી સેલ્સ છે. પણ આનો રોલ આવશે when we will be seeing the process of opening and closing of stomata in the chapter number 11th. We will see the function of this in detail. Right? નામ બધા પાછા ફરી વખત રિવાઇઝ કરી દઈએ. ક્યુટિકલ, upper epidermis or adaxial membrane, આ lower અથવા abaxial. મેઝોફિલ લખી જ નાખ્યું, ગ્રીનિશ કલર. રેડ કલર છે એ ઝાયલમ છે, બ્લુ કલર છે એ ફ્લોએમ છે, અને આ છે એ બંડલ સીટ છે. અને this is showing structure of stomata. Dicotyledon. I will be requiring this from you when I will go in lesson number 11. One must be aware, and when we will be studying epidermal tissue system, ત્યારે આ પાછું આવવાનું છે. અત્યારે તમારે વાંચવાનું નહીં આવે, અત્યારે આટલું જ યાદ રાખવાનું છે. આના સ્ટ્રક્ચર ખાલી કઈ રીતને થયું, ઇનર વોલ થિકન, આઉટર વોલ થિન, આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે. ओके, अब इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो.